नवरात्रि रे नवदुर्गा को पूजा करने समय यही संकेत जदि आपण मानक मिलूँ ताहले आपण माने जानिजिबे जे माँ आपण उपरे खुशी अच्छा। यही 8टी 10टी संकेत आपण को जनइब जे आपण पूजा सफल होईछि एवं माँ मध्य खुशी अच्छा आपणकर मंगल हेब। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। नवरात्रि दुर्गा पूजा चली अछि एवं नवदिनात्मक पूजा मध्य चली अछि। माँकर 9टी रूप पूजा हेबे 9 दिन रे एवं प्रथम दिन टू आरंभ करिकिरी दशहरा पर्यंत आमे माँ को पूजा करूँ। माँ देवी दुर्गा पूजा पाती एवं माँकर शुभ दृष्टि समस्तक उपरे पड़ी थाए। तो आमे केमिति जानिबा आम पूजा सफल होईछि एवं माँ दुर्गा माँ आम उपरे खुशी अछंती। एही भली किछि संकेत आपण मानक जणैब आपण मानक पूजा सफल होईअछि। माँकर कृपा जहाँ उपरे रहे सी केबे भी दुख दारिद्र्य रोग भोग करिब नाही। देवी दुर्गा निज घर को आसी थांती एवं 9 दिन घरे पूजा पाई थांती। माँ दुर्गा निजे घरे ही बास करती। तो सही हिसाब रे आपण माने जदि निष्ठार सहित भक्तिर सहित एवं चेष्टा करिकरी माँ को पूजा करुछंती एवं माँ को ऊपर आपण पूरा भक्ति रखिछंती, माँ को ऊपर दृढ़ विश्वास रखिछंती, ताहले माँ निहाती भावरे निश्चय भावरे आपण को पूजा को ग्रहण करिवे। शारदीय नवरात्रि समय रे माँकर विभिन्न रूप पूजा पाई थाए। तेणु करी आमे माँ को घरे धूप दीप छुणा आलती घंटी बजई पूजा करि थाउ एवं माँ को 9 दिन रे 9 प्रकार भोग लगी थाए। माँकर केउं दिन रे केउं भोग सेही हिसाब रे आमे घरे बनेइकरी माँ को अर्पण करि थाउ। सकाळे संध्या दिहिपरे माँ को आमे 3 बेला पूजा करि थाउ। तापरे माँ देवी दुर्गा आमे जेतेबेले पूजा रे बसई थाउ प्रथम दिनरु माँकर कलसी स्थापना करि थाउ। माँ को पूजा करि थाउ। फोटो किंबा मूर्ति आमे पूजा रे बसई थाउ। तापरे नवधान ज आमे बुणी थाउ। सेही धान ज गछ मध्य उठी थाए। 9 दिन पूजा भितरे माँकर संकेत मिली थाए। एही सबु पूजा स्थली रु आपण माने जदि घरे पूजा करूछंती ताहले एही सबु संकेत आपण माने निहाती भाबरे पाइथिबे, जणा किंबा अजणातरे। भक्तिर सहित माँ को जदि आपण माने पूजा करूछंती जय माता दी जय माँ दुर्गा निहाती भाबरे कमेंट रे रखिबे एवं दया करी शेयर करिवे। जो माने पूजा करुथिबे एही नवरात्रि 9 दिन पूजा करुथिबे माँ को सेमानक पाखरे मध्य पहुँची पारिबो एवं सेमाने मध्य जानि पारिबे एही शुभे संकेत जोगु सेमानकर पूजा सफल होईछि। आपण माने घरे निज हाथ रे पूजा करंतु किंबा ब्राह्मण जोगे पूजा करंतु, संकेत तो आपण मानकु निहाती भाबरे मिलिबो। तो चलंतु जानिबा एही सब कोन संकेत अछि माँ दुर्गा आपणक उपरे खुशी अछंती। नवदिनात्मक पूजा समय रे 9 दिन रे 9 प्रकार रंगर कपड़ा आमे पिंधि थाउ एवं सेही 9 प्रकार रंग माँ को ही रिलेट करि थाए। जेपरि कि माँ को ही माँ को सहित जड़ित थाए। किंतु केबे भी कला रंगर लुगापटा एही 9 दिन आपण पिंधिबे नाही। जेते हबो आपण लाइट कलर पिंधिबे, सबु प्रकार रंग पिंधिबे, लाली धला नारंगी रंग सबुज रंग एवं खैरिया रंग जहाँ भी आपण पिंधिबे, गोलापी रंग हलदिया रंग नील रंग सबु पिंधिबे किंबा किंतु आपण माने कला रंग पिंधिबे नाही। एटा आपण ध्यान रखिथिबे। आउ जेतिकी दिन पूजा रहिला कला रंग वस्त्र धारण करिवे नाही एवं घरे निरामिष भोजन सात्विक भोजन एवं आपण माने जदि पूजा करू नाहंती घरे माँ को केवल आपण माँ को मनर स्मरण करंतु। माँ निहाती भावरे आपणकर कथा शुणिबे, दुख मध्य शुणिबे। माँ देवी दुर्गा समस्तक पई खुशी आनती एवं एही वर्षर चलित वर्षर शारदीय नवरात्रि माँ हाथी उपरे विराजमान करिसंती। हाथी उपरे गज उपरे विराजमान करिवार अर्थ हेउची माँ सुख समृद्धि नेकी आसुछंती। तेणु करी आपण माने एही कथा को ध्यान रखिबे। चलंतु जानिबा आमे कौन संकेत आमको मिली थाए। जदि आपण माने पूजा करूछंती नवरात्रि पूजा आपण भक्ति सहकारे करूछंती
ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି, ରାତିରେ ଆପଣ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ବାଘ କିମ୍ବା ସିଂହ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଘ କିମ୍ବା ସିଂହ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବାଘ ସିଂହ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତାହେଲେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ପଶୁ ହାତୀ ଗଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଅତି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଧନଧାନ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହେ ନାହିଁ। ଏହି 9 ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କୁଆଡ଼େ ସେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ହାରିଯିବ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। ମା କେବେ ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲ କାମ କରିବେ, କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନାଇବେ ନାହିଁ। ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିପହରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା ବେଳେ, ଜପ କରିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଉଛି, ଆପଣ ମନକୁ ମନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କଲାବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନାହିଁ, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ କାନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଝର ବୋହିଯାଉଛି, ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମା ସଂକେତ ଦେଲେ, ମା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି 9 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ରାତିରେ ଏମାନେ ବୁଲନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଜୁଗୁନୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବସିଲେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ମାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ରୂପ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ଏହି 9 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବସୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବସିଛି, ଜାଣି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିଲା। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ତ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସୁଛି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ସେହି ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ସେ ଫୁଲ ଗଛ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଶୁଙ୍ଘି ନଥିବେ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧିମି ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ମା ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଜଣା କିମ୍ବା ଅଜଣାତରେ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବୋହିଲା ଧିମି ହୋଇ, ତାହେଲେ ଜାଣିଯିବେ ଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି, ନବକନ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଥାଉ, କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁସିରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନବକନ୍ୟାଠୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯଦି ଅଧିକ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେହିଦିନ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ। ମା କନ୍ୟା ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ନବକନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 2ଟି କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ। କନ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅତି ଶୁଭର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ମା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ପୂଜା ପାଇବେ। ମା 9 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାରେ ପୂଜା ପାଇଲେ, ଏବେ ସେହିଦିନ 9 କନ୍ୟା, ତାଠୁ ଅଧିକ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସେ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ମା ବିରାଜମାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଗଲେ ସିଏ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲାଲି ଜିନିଷ ମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ସେହି 9 କନ୍ୟା ହିଁ 9 ଦେବୀ ସେଇଠି ବସିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, 9 ଦିନ ମାଙ୍କୁ
କନ୍ୟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। 9 ଦିନର ପୂଜା ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ 9 କନ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ମା କନ୍ୟା ରୂପରେ ସେହିଦିନ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, କନ୍ୟା ତାଙ୍କରି ଘରେ ହିଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏତିକି କଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, 9 ଦିନ ଯାକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ ଦୀପ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଦୀପ ହଠାତ୍ ଜଳିବା ହୁତୁ ହୋଇକିରି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମାଙ୍କର ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଦୀପ ଜଳିଲା ବେଳେ ଦୀପ ଜଳି ଜଳି ଦୀପରେ ଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫୁଲ ଦୀପ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବଢ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଦୀପର ସଂକେତ ଏହିଭଳି ଦେଇଥାଏ, ଜୋରରେ ଜଳିଲେ ମାଙ୍କର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲ ହୋଇଗଲେ ଅତି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି 9 ଦିନ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଦୀପ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୃପା ରଖିସାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ହାତ ରହିସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ମନକୁ ସଫା ରଖି ମାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡାକିବେ, ମା ଦୁର୍ଗା ମା, ଆପଣ ସେମିତି କୃପା ମୋ ପରିବାର ଉପରେ, ମୋ ଉପରେ, ସାରା ଜଗତ ଉପରେ କଲ୍ୟାଣ କର, କୃପା କରିଥାଉ। ଦୀପ କେବେ ବି ଆପଣ ଧିମିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା 9 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଗାଈ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା, 9 ଦିନ ଯାକ କିମ୍ବା 9 ଦିନରେ କୌଣସି ବି ଦିନରେ ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। କାରଣ ମାଙ୍କର ଅଲଗା ରୂପ ହେଉଛି କାମଧେନୁ, କାମଧେନୁ ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ। ସିଏ ଆସନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଗୋମାତା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। 9 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଦିନ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମା, ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମା କାମଧେନୁ ଖାଇଲା ପରେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିନ ବି ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା 9 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋମାତା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମା ରଖିଲେ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପୂଜା ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସବୁ ଜାରି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାରି ରଖିବେ, ମନ ସଫା ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ ହେଉଛି, ଯଦି ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ମଧୁମକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମହୁମାଛି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଣି ଭିଣି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବସିଗଲେଣି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପା ରହିଲାଣି। ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କର ଦୟା, କୃପା, ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇକିରି ମନ ସଫା ରଖିକିରି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କୃପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି। ଏହି ସବୁ ଭିତରୁ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯଦି ପୂଜାରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବେ। ସବୁବେଳେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ମା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି କ୍ଷମା କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ଧାର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ରଖିଲେଣି ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରୂପରେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲେଣି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ମା ଖୁସି ହେବେ। ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ। ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଝିଟିପିଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା କଲେଣି। ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଝିଟିପିଟି ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବୁଲିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତପ ଜପ ନିଷ୍ଠାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏତିକି କହିକିରି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ମା।